समस्त को प्रेज द लॉर्ड एवं पुनर्बार मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। पुनर्बार मु पालक सुजित वर्धन आपण मानकु ए क्रिसमस मेसेज रे स्वागत एवं अभिनंदन करुछि। प्रिय माने अनेक समय आमनकर प्रश्न आसे जे जीशु ख्रीष्ट तो ईश्वर थिले, से तो राजा मानकर राजा, काहीकि ए जगत रे दरिद्र ही जन्म हेले, काहीकि से गुहाल रे जन्म हेले एवं ताहांको परवर्ती समय गुहाल कुंड रे सुआगला। जीशु चाहिए से राजप्रासाद रे जन्म ही थांते, किंतु काहीकि जीशु दरिद्र ही आसिले। प्रिय माने ए मेसेज रे मु आपण मानकु तीनोटी गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देबाकु चाहिबी। काहीकि जीशु ईश्वर थिले भी एवं राजा मानकर राजा, तथापि जगत रे दरिद्र ही जन्म हेले, तांकर जन्म पई स्थान मिलिला नाही, से गुहाल रे जन्म हेले। प्रिय माने ए मेसेज अधिक गुरुत्वपूर्ण। अनेक समय अनेक अणख्रिस्टियान लोक माने यही विषय कहती जे जीशु तो ईश्वर, कहीं तांकर जन्म पई स्थान मिलिला नाही। ए मेसेज आमानकर आखि खोली दो। जदि आमे गोटे पद पढ़िबा बाइबल रे, ताहा होछि 2 कोरिन्थियो 8 अध्याय 9 पद। तहिरे ए प्रकार लेखा अछि, कारण आम्भमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह तुम्भे माने जान, तुम्भे माने जेपरि ताहांक दरिद्रता द्वारा धनवान हुओ, एथिपाई से धनी हेले हे किपरि तुम्भमानक निमंते दरिद्र हेले। ए पद जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ख्रिसमस रो पूर्व अवस्था एवं ख्रिसमस रे से कौन हेले एवं ख्रिसमस रे काहीकि दरिद्र ही जन्म हेले, तार उद्देश्य कौन ताहा मानकु सिखाए। तेणु मेसेज को ध्यान दे शुणु तो आपण जानि पारिबे। मुझे तीनोटी कथा आपण मानकु एठारे कहिबी, से तीनोटी जाक प्रथम अक्षर पी रे आरंभ। ख्रिसमस केवल आमे केते आडंबर रे पालन करूछु, गिरजागृह को केते सजाउछु, कि प्रकार ड्रेस किनिछु, केते केक करिछु, ताहा अपेक्षा ख्रिसमस रे जीशु ख्रीष्ट काहीकि गुहाल रे जन्म हेले, तांकर उद्देश्य कौन यह जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। तेणु ए मेसेज आमको हेल्पफुल हेब। प्रथम विषय ये पदरे आम शिखि पारुछु, ताहा होछि ख्रिसमस पूर्वरु जीशुंकर पोजिशन कौन थिला। स्वर्ग रे से महत आ धनवान थिले। देखंतु से 9 पदरे लेखा अछि, से धनी थिले किंतु आम पाई दरिद्र ही जन्म हेले। प्रिय माने ख्रिसमस पूर्वरु स्वर्गर समस्त धन गौरव जीशुंक ठारे थिला। एही पद प्रकाश करे जन्म पर ही जीशु एक्जिस्ट हेले ताहा नुहे। जीशु ख्रीष्ट जन्म पूर्वरु ही एक्जिस्ट अटंती, से ईश्वर अटंती। तेणुकरी जोहन तार 17 अध्याय 5 पदरे लेखा अछि, जीशु ख्रीष्ट ए जगतर सृष्टि पूर्वरु स्वर्ग रे ईश्वर सहित समस्त महिमा प्राप्त होइकि थिले, अर्थात समस्त महिमा ताहांकर थिला। प्रिय माने जन्म बेले सिना जीशुंक पई जगत रे स्थान मिलेला नाही, किंतु जीशुंक जन्म पूर्वरु जीशु स्वर्ग रे सिंहासन रे थिले एवं समस्त गौरव महिमा अधिकार कर्तापण ताहांकर थिला। कोटि कोटि दूत माने तांको सेवा आराधना प्रशंसा करुथले, से ईश्वर थिले। प्रिय माने तेणु फिलिपियो 2 अध्याय 6 पदरे लेखा अछि, जीशु ईश्वर रूपी थिले हे, से मनुष्य ही जगत को आसिले। तेणु करी प्रिय माने जीशुंकर जन्म, जीशुंकर जीवन आम पाई महत अटे। से धनवान अटंती, से ईश्वर अटंती। समस्त गौरव कर्तापण महिमा प्रशंसा से अधिकारी थिले, किंतु आम पाई से त्याग करके आसिले। ए जगत रे सिना जन्म पाई स्थान मिलिला नाही, किंतु तांकर जन्म पूर्वरु स्वर्ग रे से अधिकारी थिले, सिंहासन रे थिले। प्रिय माने जीशुंकर पोजिशन केते महत एवं जीशुंकर जन्म तेबे आउ केते महत हबो नै। जो ईश्वर एते समस्त विश्वर अधिकारी, से कि प्रकार आम पाई ए जगत को दरिद्र हे आसुछन्ते। तेणु 2 नंबर विषय इस स्थान आम देखि पारुछु, ताहा होछि ख्रिसमस समय रे जीशुंकर पोवर्टी। पोवर्टीर अर्थ है दरिद्रता। देखंतु से 9 पदरे लेखा अछि,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଆମ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ, ତଥାପି ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ଫିଲିପିଓ 2:7 ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ଜାଣି ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତାପଣ ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦରିଦ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁକ 2:7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅବତାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ସେତେ ଦିନ ଦରିଦ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 8:20 ଯେ କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଧନ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ସେ ସେବା କଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗରିବ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଯେ ମରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ମଲେ ନାହିଁ। ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଗୋଟେ କାଠରେ ଝୁଲା ହୋଇ ସେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହୋଇ ମଲେ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କବରରେ କବରସ୍ଥ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତା। ସେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। କି ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହି ଜଗତକୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହତ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାହେଁ ପୁଅ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଉ, ତାହେଲେ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାପା ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ସେ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଏ, ଯେପରି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ବିଷୟ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତାପଣ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜଗତକୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଏହି ଜଗତରୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆସୁ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ କାଟୁ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ପର୍ପୋସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରକୃତ ପର୍ପୋସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେମିତି ଧନବାନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ।
କାହିଁକି ସେ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଜଗତରେ ତା ପାଇଁ ବସା ରହିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜଗତରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଧନବାନ ହେବା। କେଉଁ ଧନରେ? ଜଗତର ଧନରେ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଧନରେ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତର ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେ ଅର୍ଥ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ। ସେଇ ଧନରେ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନବାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଧନ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ସ୍ଥାନ, ଆମର ନାଁ ଲେଖାଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଧନ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଅଟେ, ଶାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭରସା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଧନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, ଆମେ ଧନବାନ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଏଫେସୀୟ 1:7 ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି କହିଲେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରିଚେସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେସ୍। ତାଙ୍କର ଧନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ତାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଆମକୁ ଧନ ଦରକାର? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ସେଇ ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଯେ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ସେ ମହତ ଧନ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନବାନ ହେଲୁ। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଧନବାନ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଧନବାନ, ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ଆମେ ଧନବାନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ଉଦ୍ଧାରର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ଭରସା ଆସିଲା, ହୋପ୍ ଆସିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ରୋମିଓ ତାର 8:17 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଧନ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ। ତାହା ମହା ଆନନ୍ଦର ସମୟ ହେବ। ବ୍ଲେସେଡ୍ ହୋପ୍ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଅଟେ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜି ସିନା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେବ ତାଙ୍କଠାରେ, କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପୃଥିବୀ ପାତାଳର ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଧନବାନ ହେବା ଏଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା। ସେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, ଏ ପାପ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ମହାନତା। ତେଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆସୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସି କ'ଣ କଲେ ଆମ ପାଇଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନବାନ ହେବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଏବଂ କହୁ, ମୁଁ ଧନବାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଧନବାନରେ ଧନବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେଜିଂ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ। ଏ ଜଗତର ଧନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଧନରେ ଆମେ ଧନବାନ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଆମମାନେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଧନବାନ ଅଟୁ।
जीशु ख्रीष्ट जगत रे दरिद्र हेले भी आमको से धनवान करछन्ति स्वर्ग रे आम पई स्थान दैछन्ति। प्रभु ए क्रिसमस आपन को आशीर्वाद रे भरपूर करू। तेणु पुनर्बार आपण माने समस्त को मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। एई वीडियो जदि आपन को भलो लागिला ताहले अन्य मान को शेयर करंतु, जो द्वारा ए क्रिसमस समय रे समस्ते जीशु काहे की गुहाल रे दरिद्र ही जन्म हेले तार वास्तव तात्पर्य बुझी पारिबे एवं ख्रीष्टଙ୍କ ठारे पड़िबे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।